जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्वर आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बड़साई थाना अधीन मुसागड़िया ग्राम में एक हत्याकांड घटना 4 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर मंगलवार अपराह 5:30 कोटचाण कला बड़साई पुलिस। मृतक जनक होउचंती मुसागड़िया ग्रामर 60 वर्षीय कारू मारांडी। सूचना मुताबक ग्रामर किसी लोक संघबद्ध हो ग्रामर लंगेश्वर मुर्मू को ठेंगा कटुरी साहाय्य मरणांतक आक्रमण करथिले। लांगेश्वर को बंचाइबा को जाइथिबा कारू मारांडी मध्य आक्रमणर शिकार होइथिले। गुरुतर कारू मारांडी को उद्धार करी डाक्तरखाना निया जाइथिबा बेले शेषरे कटक बड़ डाक्तरखाना चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटिला। एने बड़साई पुलिस 225 नंबर रे एक हत्याकांड जनित मामला रुजु करी अभियुक्त हत्याकारी नालुआ पात्र, बादल पात्र, सोनिया देहुरी और कालू नायक को गिरफ्त कर सेमानकर स्वास्थ्य परीक्षा पर मंगलवार अपराह्न बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा। जमीन नामंजूर पर सेमानक बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दि जाइथिबार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना इलाका रे युवतींकर फोटो एडिट करी अश्लील फोटो भाइराल धमक दे अपहरण उद्यम करी गिरफ अभियुक्त को कोटचालाण। गिरफ अभियुक्त युवक होउचंती बालेश्वर जिला सोमनाथपुर अंचलर प्रिंस कुमार जेना। हस्तगत सूचना मुताबक बालेश्वर जिला सोमनाथपुर अंचल प्रिंस कुमार जेना नामक युवक बैसिंगा थाना इलाका रे जैनिक युवती को इंस्टाग्राम माध्यम बंधुता स्थापन करी मोबाइल नंबर हातेइबा परे उभयों माध्यम प्रेम संपर्क स्थापन होता। इतिमध्य युवती किसी फोटो हाथेई सेगुड़िक एडिट कर अश्लील फोटो प्रस्तुत कर भाइराल करदेवार धमक दे शारीरिक संपर्क रखा बाध्य करथिला। युवती जनक अराजी हेबारु बलपूर्वक अपहरण करने बाइक जोगे पलाइबाकू चेष्टा करुवा बेले ग्रामवासी युवती को उद्धार करने सहित अभियुक्त को गिरफ्त कर बैसिंगा पुलिस को जिम्मा देथिले। गिरफ अभियुक्त प्रिंस स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा। जमीन नामंजूर होबारु अभियुक्त को बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दि जाइछि। परवर्ती खबर बारिपदार स्टेशन बजार स्थित विवाह मंडप ठारे भंजसेना पक्षर विशाल मिश्रण पर्व अनुष्ठित। बारिपदा सहर स्टेशन बजार स्थित विवाह मंडप ठारे जिलार एकमात्र अग्रणी तथा अण राजनैतिक संगठन भंजसेना पक्षर मंगलवार दिन प्राय 12 घटिका समय एक विशाल युव छात्र मिश्रण पर्व कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। मयूरभंज जिलार मयूरभंजवासी स्वार्थपाई भंजसेना दीर्घ 27 वर्ष निरवच्छिन्न आंदोलन पर अनुप्राणित होई बांगरी पशी बारिपदार आखपाख अंचल और बारिपदार विभिन्न वार्ड अंचल सामाखुंटा और पड़ास्तिया अंचल शताधिक युव छात्र छात्री माने मिश्रण दिवस में भंजसेना सहित जड़ित होती। यही मिश्रण पर्व सभारे कार्यक्रम बालेश्वर फकीर मोहन स्वयंशासित महाविद्यालय छात्री सोमश्री आत्मार सद्गति निमंते 2 मिनिट निरव प्रार्थना करा। तत्सहित संगठनर जिला सभापति पिंटू माइती पौरोहित अनुष्ठित उक्त कार्यक्रम अध्यक्ष संजीव राउत, उपाध्यक्ष निमाई त्रिपाठी, आवाहक राकेश बेहरा, आदिवासी शाखा सभापति भाजुन हासदा समेत महिला शाखा सभापति रूपाली रूपनिंदा बेहरा नेतृत्व में आसथिबा 300 रु ऊर्ध्व युव छात्र छात्री स्वागत करने सह पुष्पगुच्छ और उत्तरीय दे संबर्धना करा। सभा कार्य परिशेष में भंजसेनार समस्त नेतृमंडली कर्मी और नूतन कर्मकर्ता मानक द्वारा सोमश्री फोटोचित्र में पुष्प अर्पण समूह प्रदीप प्रज्वलन करी तांकर आत्मार सद्गति पाई प्रार्थना करने सहित तांकर परिवार वर्ग को समवेदना एवं साहस शक्ति देवाकू प्रार्थना करा जायथिला। आगामी दिन में माँ भौणी मानक सुरक्षा देवाई भंजसेनार केवे पछघुंचा देवना बोली एक प्रेस विबृत्ति माध्यम जना जायथिला। परवर्ती खबर बारकुली ग्राम में जनसाधारण अभियोग शुणिले विधायिका। बांगरीपशी निर्वाचन मंडली अधीन कुड़ियणा ब्लॉकर बारकुली श्री श्री बृंदावन जीव मंदिर प्रांगण में जा 4 घटिका समय जनसाधारण अभियोग शुणिले बांगरीपशीर विधायिका संजली मुर्मू। लोकों विभिन्न समस्या संपर्क में विधायिका अवगत होगा सहित तुरंत किपर यार समाधान करा से नहीं अधिकारी सहित आलोचना करथिले विधायिका।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମାଜସାଗରରେ କୁଆମରା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୁଆମରା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଆଦି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପକାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁଆମରାଠାରେ 1904 ମସିହାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୈନିକ 250ରୁ 300 ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏକ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତେବେ ସୂଚନା ପାଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶଙ୍କୁଚା ଛକ ନିକଟରେ ବିଲାତି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଚାଳକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 18 ଶଙ୍କୁଚା ନିକଟରେ ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ଏକ ବିଲାତି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଳକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର 2ଟି ଗ୍ରାମରୁ ମଙ୍ଗଳବାର 3ଟି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ବାଘଛାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବାର ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପଶୁଦା ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘଛାଲ ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ପାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ 2ଟି ବାଘଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଟକ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ଥିବାବେଳେ କୁଟଲିଂ, କୁଲଡିହା, ତେଣ୍ଟା, ଡୁକୁରା, ଚନ୍ଦନ ଚତୁରୀ, ଗହିରା କେନ୍ଦୁଆ ଓ ପଶୁଦା ବେଲାକୁଟି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଜବତ ବାଘଛାଲ ଶିମିଳିପାଳ ବନାଞ୍ଚଳ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଘଛାଲ ଜବତ ହେବା ଘଟଣାରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ବିପନ୍ନ ରହିଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ତଥା ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ସମାଇଡିହି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜୈନିକ 16 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ମୃତଦେହ ଘର ଭିତର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ସମାଇଡିହି ଗ୍ରାମର ସୁବୋଧ ବେହେରା ଚାଷ କାମରେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ବେକରେ ଫାଶୀ ହୋଇ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ 27/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିବେଦିତା ନାୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଳଗୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ରାଜୁ ସୋରେନ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ଗୁଳଗୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ତେନ୍ଦ୍ରାନାଳ ପୋଲ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କର ଶବ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶବକୁ ନାଳ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା ପରେ ମହୁଲଡ଼ିହା ପୁଲିସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 7/2025ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୃତ ରାଜୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ତେନ୍ଦ୍ରାନାଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ବୈଶିଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ାମ ଠାକୁରାଣୀ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାନଭାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପାତୁକା ଶାସନ ସାମ୍ବାଦିକ ଅବିନାଶ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ଶେଖର ଦାସ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହୁରୀସ୍ଥିତ ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇ ଅବିନାଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି।
ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସବୁଦିନ ପରି ସ୍କୁଟିରେ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ମାଣତୀ ରାସ୍ତାର ବଡ଼ାମ ଠାକୁରାଣୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବାରୁ ସ୍କୁଟି ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅବିନାଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।